تھر کے کوئلے پر چلنے والا چوتھا پاور پلانٹ بھی پاکستان کے نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ یہ پاور پلانٹ 19 لاکھ ٹن کوئلہ استعمال کرے گا اور بتائیں گے کہ کتنے ارب یونٹس بجلی سالانہ پیدا کرے گا۔ اس کے ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ امید ہے کہ اگلے ماہ ستمبر میں آنے والے بجلی کے بلوں میں 40 سے 50% تک کمی واقع ہوگی۔ وہ کس طرح، اسے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جبکہ آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نادرا شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ، اس نے روزانہ شناختی کارڈ بنانے کی، پرنٹ کرنے کی کیپیسٹی کو 2 گنا سے زیادہ بڑھا لیا ہے۔ اور پھر اس کے ملک بھر میں کتنے 100 رجسٹریشن سینٹرز اور موبائل وینز ہیں، وہ بھی آج موضوع بحث رہیں گی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ تھر کا کوئلہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، پاکستان کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس پہ چلنے والا چوتھا پاور پلانٹ، جس کا نام ہے تھل نووا، 330 میگا واٹ کا یہ پاور پلانٹ بھی پاکستان کی نیشنل ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بجلی بھی اب میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی ہے، تھر کی فیلڈ سے لے کر مٹیاری تک، اور پھر مٹیاری لاہور جو ٹرانسمیشن لائن سی پیک کے تحت آلریڈی مکمل ہے، اس کے ذریعے یہ ملک بھر میں بجلی پہنچ رہی ہے۔ اس وقت تک 4 پاور پلانٹ تھر کے کوئلے پر فعال ہو چکے ہیں، 2 اینگرو کے ہیں، 330 میگا واٹ کے 2، یعنی مجموعی طور پر 660 میگا واٹ کے پاور پلانٹس 2019 سے پاکستان کو بجلی مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے مہینے ایک اور پاور پلانٹ جس کو ہب کو تھر انرجی کہا جاتا ہے، 330 میگا واٹ کا، وہ فعال ہوا تھا، اور اب چوتھا تھل نووا یہ بھی فعال ہو گیا ہے۔ اب صرف 1/5 ایسا پاور پلانٹ رہ گیا جو انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک مکمل ہوگا۔ وہ بڑا پاور پلانٹ ہے، وہ 1320 میگا واٹ کا ہے۔ تو موجودہ 4 پاور پلانٹ یہ تھر فیلڈ کے سیکنڈ بلاک کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ جو شنگھائی کا 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ جو بلاک 1 ہے اس کے اندر لگے گا۔ یہ تھل نووا کا پاور پلانٹ سالانہ 19 لاکھ ٹن تھر کا کوئلہ استعمال کرے گا، اور اس سے 2 ارب 24 کروڑ یونٹس سستی بجلی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ سستی بجلی سے یاد آیا کہ جو ہمیں اگست کے مہینے میں ہوش ربا بل آئے ہیں، یہ جون کے مہینے میں مہنگی بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے جو فیول سرچارج لگا ہے، وہ ہم اب ادا کر رہے ہیں۔ جون کے مہینے میں پاکستانی تاریخ کی بلند ترین اور مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی۔ تو جون کے مہینے میں پاکستان نے سستے اور مہنگے ذرائع تمام سے جو بجلی پیدا کی، اس کا 1 یونٹ اوسطاً 15 روپے 80 پیسے کا تھا، یعنی جس میں 1 روپے والی ہائیڈل اور نیوکلیر بجلی بھی شامل ہے، اور 30-35 روپے والی فرنس آئل والی بجلی بھی شامل ہے۔ تو جب سب کو ملا کر ایک مین نکالا گیا تو 15 روپے 80 پیسے کا 1 یونٹ ہمیں پڑا، اور اسی وجہ سے ہمیں جو فیول چارجز پڑے وہ 9 روپے 91 پیسے پڑے، اور لوگوں کو تو ایک یونٹ 51 روپے کا پڑا ہے۔ کچھ بیچارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 یونٹ استعمال کیا اور ان کو 3800-4000 روپے تک کا بل آیا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے مہینے جولائی کے اندر اس کاسٹ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فی یونٹ کاسٹ جو تھی، جو پہلے 15 روپے 80 پیسے تھی، وہ کم ہو کر 10 روپے 98 پیسے، سمجھ لیجیے 11 روپے ہوئی، یعنی 40% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہمیں اس اگست کے مہینے میں 9 روپے 91 پیسے پڑی، وہ جب ہم ستمبر کے مہینے میں جولائی کی ایڈجسٹمنٹ دیں گے تو اس میں 5 روپے 21 پیسے کمی واقع ہوگی، اور ہمیں 4 روپے 70 پیسے پھر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ دینی ہوگی۔ اب یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہم کیوں دے رہے ہیں، یا فیول سرچارج ہم کیوں دے رہے ہیں؟ کہ موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے سابقہ ادوار میں
जितने पावर प्लांट्स लगाए उनमें से 70% पावर प्लांट्स प्राइवेट कोयले पर, तेल पर, गैस पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट हैं। और उनसे चूंकि उस वक्त 30-30 साल के महंगे ठेके कर लिए, तो आज उन्हीं की कीमत में हमें बिल भी ज़्यादा अदा करना पड़ रहा है। उस वक्त हमने सोलर पर, विंड पर, पानी पर पावर प्लांट लगाए होते तो हमारे इस कदर ज़्यादा बिल ना आते। लेकिन अब हम क्या करें, उस वक्त हम इन्हीं को वोट देते रहे। अब भी हमारे बहुत सारे भाई जो हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। दुआ गो हैं उनको समझ आए कि कहां कहां मुल्क के साथ जुल्म किया गया और किस तरह मेरी और आपकी नस्ल को बैकवर्ड पाकिस्तान में रखकर अपनी औलाद को ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजा गया। आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे चलते हैं नादरा की जानिब, जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। नादरा की पहले रोजाना आईडी कार्ड प्रिंट करने की कैपेसिटी थी 60,000, अब वो डबल से ज़्यादा होकर 1,25,000 शनाख्ती कार्ड रोज़ाना प्रिंट करने की कैपेसिटी आ चुकी है। बड़ा अच्छा इजाफा है, क्योंकि नादरा के डिपार्टमेंट में भी एक जलालत होती थी। शनाख्ती कार्ड बनवाने जाने के लिए लंबी लाइंस में लगे, फीस भी दें और फिर न जाने इस 21वीं सदी में बार बार जाकर अपने शनाख्ती कार्ड के फॉर्म के ऊपर तस्दीक न जाने क्यों कराएं। हम रिक्वेस्ट करेंगे नादरा से कि इसका भी ऑल्टरनेट ढूंढा जाए। ये जो तस्दीक वाला मामला है, पहले आप घर आएँ, किसी से तस्दीक करवाएं, वापस जाके उसको जमा करवाएं और फिर आईडी कार्ड लेने जाएं, ये बहुत बड़ी हैसल है। तारिक मलिक साहब इसके जो चेयरमैन हैं, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, उम्मीद करते हैं वो इस चीज़ को सोचेंगे और उसका कोई हल निकालेंगे। इस वक्त नादरा के पाकिस्तान भर में 771 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बन चुके हैं। 222 मोबाइल वैन्स जो हैं इनकी फ़ाल हैं, जो पाकिस्तान भर में जाकर स्पेशली देहात में और दूर दराज के इलाकों में लोगों को आईडी कार्ड बनवाने कहती हैं। 90% से ज़ायद बालिग पाकिस्तानियों के पास आईडी कार्ड है, कंप्यूटराइज शनाख्त है। ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। अब तो नादरा के साथ एक कोलैबोरेशन होने जा रही है कि पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों के अंदर ऐसा डाटा होगा कि कोई भी पैदाइश या कोई भी फौतगी की सूरत में फौरी तौर पर नादरा को इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तो ये होता है कि पैदाइश जो होती है वो वालिदैन उसके बाद जाके अपने यूनियन काउंसिल में बताते हैं, अगर ना बताएं तो बच्चा ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आता। फौतगी के मामला भी ऐसे हैं, किसी के पास पैसे ना हो तो ना वो डेथ सर्टिफिकेट लेगा, ना नादरा को बताएगा। तो ये चीज़ें अगर अस्पतालों के हद पर इंश्योर करवा दी जाएँ तो हमें एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कि कितने बच्चे पैदा हुए, कितने अफराद फौत हुए हैं। इसके अलावा जो नादरा का स्मार्ट कार्ड है उस पर नादरा तो बहुत फ़ख्र करता है कि जनाब इसके अंदर 36 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान ये जानने से कासिर रहा हूँ कि इतना महंगा 1500 रुपये वाला नादरा का स्मार्ट कार्ड बनवा कर मुझे क्या मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि नादरा के हमारे कोई भाई, हमारे कोई व्यूअर हमें ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे कि उस 300 वाले कार्ड को अब क्यों स्नैप किया जाता है, रूटीन में नहीं बना कर दिया जाता, और 1500 वाले कार्ड के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है। वो 300 वाला कार्ड जो है वो शायद 2 महीने बाद बन के आता है, 1500 वाला फौरी तौर पे बन के आता है। तो मुझे, आपको, आवाम को इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने पर मजबूर किया जा रहा है? और 3 सालों में मुझे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, आपको यकीनन कोई नहीं हुआ होगा। कभी सुनते थे कि ये आपका बैंक का डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा, कुछ नहीं हो सका। तो हुकूमतें सिर्फ पैसे बटोरने की बजाय आवाम को अगर रिलीफ देने पर भी फोकस करें तो हमें इस तरह की अपीलें ना करनी पड़े। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।